السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم نے گوادر میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ پاکستان کے عظیم ملک بننے کی نوید بھی سنا دی۔ تقریب سے خطاب میں کہا، سی پیک کے تحت ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ گوادر پاکستان کا فوکل پوائنٹ بنے گا۔ بلوچستان میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا خطاب، سرمایہ کاروں کو سہولتیں دینے کا اعلان۔ پاکستان افغانستان میں خانہ جنگی نہیں، امن چاہتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا افغان امن عمل کے لیے تمام ہمسایہ ممالک سے بات کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں، افغانستان میں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے۔ معاملے پر ایرانی صدر سے بات ہوئی۔ وزیر خارجہ طالبان سے بھی بات چیت کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ گوادر پورٹ سے کاروباری سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا۔ منصوبے سے سرمایہ کاری، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا تقریب سے خطاب، کہا، پورٹ کے مکمل فعال ہونے میں وزیر اعظم کی دلچسپی شامل ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان معاہدوں کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ چینی سفیر، چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے پانی اور بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے معاہدوں پر دستخط کیے۔ چینی سفیر نونگ رونگ کا کہنا تھا، پاکستان اور چین کی دوستی قائم رہے گی۔ ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو الیکشن میں کرو۔ اگر انتخابات میں دھاندلی کے خلاف اپنے جیالوں کو حکم دے دوں تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوٹلی آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب، کہا، حکمران مظفر آباد میں ہو یا وفاق میں پیپلز پارٹی سے خوف زدہ ہیں۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کہہ رہے ہیں، کابینہ کے آئندہ اجلاس میں ٹی ایل پی سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ چمن بارڈر کو الیکٹرانک انٹری سے منسلک کر رہے ہیں۔ چیئرمین نادرا کو پورے پاکستان سے گن صاف کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ جوہر ٹاؤن دھماکے میں رو ملوث ہے۔ نیو یارک میں جائیداد سے متعلق کیس میں نیب کا آصف زرداری کو طلبی کا نوٹس۔ سابق صدر نے نوٹس کی معطلی اور ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ کہتے ہیں، نیو یارک میں ان کی کوئی جائیداد ہی نہیں۔ سابق صدر کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف نوری آباد پاور پلانٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت۔ سابق سیکرٹری توانائی آغا واصف کے بینک اثاثے اور جائیداد منجمد۔ نیب راولپنڈی نے شرجیل میمن کو روشن سندھ پروگرام کیس میں کل طلب کر لیا۔ پی پی رہنما کا گرفتاری سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع، عدالت نے ضمانت منظور کر لی۔ محکمہ تعلیم سندھ کی نااہلی نے میٹرک کے پہلے پرچے میں ہی ناقص کارکردگی کی کلئی کھول دی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں امتحان میں بد انتظامی عروج پر۔ فزکس کا حل شدہ پرچہ آؤٹ۔ پرچہ 9:30 بجے شروع ہوا اور 4 منٹ بعد ہی سوشل میڈیا پر آ گیا۔ محکمہ تعلیم کا عملہ نقل روکنے میں ناکام۔ سکھر میں اسلامک ہسٹری کا پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا۔ سندھ بھر میں 13 دن بعد سی این جی اسٹیشنز کھل گئے۔ سی این جی صارفین کے لیے خوشخبری کے ساتھ جھٹکا۔ ٹیکسز بڑھنے سے سی این جی کی قیمت میں 17 روپے فی کلو اضافہ۔ نئی قیمت 140 روپے فی کلو ہو گئی۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں، سی این جی کی قلت، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں، ایم کیو ایم نے اتنا چھوٹا احتجاج کیا جو واقعی تاریخی تھا۔ علی زیدی کراچی کے ہیں لیکن شہر کا حق ادا نہیں کیا۔ ایم کیو ایم والے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ کارکنوں کی ریلی نے پی پی کی نیند حرام کر دی۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان محمد حسین کا مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا، اگلا پڑاؤ متعصب وزیر اعلیٰ ہاؤس پر عوامی مارچ کا ہوگا۔ سندھ میں اب چوروں ڈاکوؤں کی حکومت نہیں چلنے دیں گے۔ قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل کے اجلاس میں بے وقوف کہنے پر ارسا چیئرمین اور پی پی کے نواب یوسف تالپور میں تلخ کلامی۔ ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، پانی تو ضائع کرتے ہیں، ڈیم نہیں بناتے۔ چیئرمین ارسا کی بریفنگ پر چیئرمین کمیٹی یوسف تالپور برہم۔ چیئرمین ارسا نے الفاظ واپس لے لیے۔ خیبر پختونخوا میں بلیک میلنگ جاری ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صوبائی حکومت پر برہم۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس میں کہا، بغیر پبلک سروس کمیشن کے مستقلی کیسے ہوئی؟ عدالت نے عارضی ملازمین کی 18ویں گریڈ پر مستقلی کے کیس میں ایڈوکیٹ جنرل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ والد سے جھگڑے پر 2 معصوموں کا قتل۔ اوکارا میں 2 بچوں کے قاتل میں ملوث تیسرا ملزم بھی گرفتار۔ ملزم عبدالغفار نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ سکھر میں نوکریاں لینے آئے نوجوانوں کو لاٹھیاں کھانی پڑ گئیں۔ ایڈیشنل آئی جی آفس میں تحریری ٹیسٹ کے دوران بدنظمی، لائن میں کھڑا کرنے کے لیے پولیس اہلکار نوجوانوں پر لاٹھیاں برساتے رہے۔ ایک نوجوان بے ہوش، کئی زخمی۔
کراچی میں بہادر نوجوان نے وکیل کو لٹنے سے بچا لیا۔ ملیر کینٹ کے قریب شہری نے ایسے دبوچا کہ ڈاکوؤں کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ملزم نے اپنے ہی ساتھی پر فائر کر کے زخمی کر دیا۔ ڈاکو زخمی ساتھی کو چھوڑ کر فرار۔ اسلام آباد اور لاہور کے مخصوص ویکسینیشن سینٹرز پر ماڈرنا ویکسین لگانے کا آغاز۔ چین سے سائنو فارم کی مزید 6 لاکھ خوراکیں آج پہنچ جائیں گی۔ 2 روز میں 20 لاکھ خوراکیں پاکستان لائی جائیں گی۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر سے مزید 19 افراد جاں بحق۔ اموات کی تعداد 22,427 تک جا پہنچی۔ 1,347 نئے کیسز رپورٹ۔ وائرس کے پھیلاؤ کی شرح 2.97% رہی۔ ایوان صدر میں ترک فوج کے کمانڈر کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ترک فوج کے کمانڈر جنرل اومد دندار کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ اعلیٰ عسکری حکام کی بھی تقریب میں شرکت۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے دورہ پاکستان کی خبر پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا ابھی تک روسی صدر کے دورے کا شیڈول طے نہیں ہو سکا۔ فریقین کی جانب سے سمٹ کی سطح پر دوروں کے دعوت نامے بھیجے جا چکے۔ قوم کے بہادر سپوت کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا 22واں یوم شہادت آج منایا گیا۔ پاک فوج کا شہید کو خراج عقیدت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے۔ بھارت کی ٹیرر فائنینسنگ کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھائیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بڑا اعلان۔ کہا دنیا کو بتائیں گے بھارت کس طرح دہشت گردوں کو فنڈنگ کرتا ہے۔ بھارت کی مقبوضہ کشمیر پالیسی بری طرح ناکام ہوئی۔ مقبوضہ کشمیر میں برہان الدین وانی کی 5ویں برسی سے قبل وادی بھر میں پوسٹرز لگ گئے۔ بھارتی فوج خوفزدہ، جگہ جگہ کڑا پہرا۔ تیری پورہ میں ایک اور مسلم نوجوان کی تشدد زدہ لاش ملی۔ انگلش سرزمین پر فتح کا عزم، شاہینوں کی جم کر پریکٹس۔ قومی ٹیم کل کارڈف جائے گی۔ پہلا ون ڈے جمعرات کو کھیلا جائے گا۔ بولنگ کوچ وقار یونس کہتے ہیں ڈربی میں بارش سے پریکٹس متاثر ہوئی۔ عید قربا کی آمد، ملک بھر میں مویشی منڈیوں کی رونق دوبالا۔ لاہور کے مختلف مقامات پر چھوٹی چھوٹی منڈیاں سج گئیں۔ خوبصورت اور تگڑے جانور لوگوں کی توجہ کا مرکز۔ اور سنڈریلا کی کہانی پر مبنی ہالی ووڈ فلم کی دلچسپ جھلکیاں جاری۔ فلم 3 ستمبر کو ایمیزون پرائم پر لگے گی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ کراچی میں میٹرک بورڈ کے تحت 9ویں اور 10ویں کے سالانہ امتحانات کا آج سے آغاز ہو گیا۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات میں 3,48,249 طلبہ شریک اور صرف اختیاری مضامین کے پرچے لیے جا رہے ہیں۔ ترجمان میٹرک بورڈ کے مطابق 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات میں 3,48,249 طلبہ شریک ہوں گے اور صرف اختیاری مضامین کے پرچے لیے جائیں گے۔ بورڈ ترجمان نے بتایا کہ امتحانات کے لیے شہر بھر میں 438 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے طالبات کے لیے 201 اور طلبہ کے لیے 237 امتحانی مراکز بنائے گئے ہیں۔ ترجمان میٹرک بورڈ کا مزید کہنا ہے کہ امتحانات میں کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ کراچی میں میٹرک کا پہلا پرچہ امتحان شروع ہونے کے چند منٹ بعد ہی آؤٹ ہو گیا۔ فزکس کا پیپر 9:30 بجے شروع ہوا اور 9:34 پر فوٹو کاپی کی دکانوں پر دستیاب تھا۔ بورڈ کے قواعد و ضوابط کے مطابق پیپر شروع ہونے کے 1 گھنٹے بعد تک کوئی طالب علم پیپر دے کر باہر نہیں آ سکتا۔ اس سے پیپر نقل مافیا کے ہاتھ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن فزکس کے پیپر میں امتحان شروع ہونے سے 4 منٹ بعد ہی پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ فزکس کا پرچہ آؤٹ ہونے کے باوجود بھی بورڈ کی جانب سے امتحان کو کینسل نہیں کیا گیا۔ عید الاضحیٰ سے پہلے کراچی میں کورونا کی عالمی وبا کے مثبت کیسز میں اضافہ ہو گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران مریضوں کی شرح 10% سے زیادہ ریکارڈ کی گئی، جبکہ NCOC نے پاکستان بھر کے شہری علاقوں کے اندر مویشی منڈیاں لگانے پر پابندی لگا دی۔ مسلسل بے احتیاطی اور SOPs کو نظر انداز کرنا کراچی والوں کے گلے پڑ گیا۔ شہر قائد میں کورونا وائرس نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھا لیا اور مثبت کیسز کی شرح 10% سے تجاوز کر گئی۔ شہر قائد میں کورونا وائرس کے 695 نئے کیسز ریکارڈ ہو گئے اور شرح 10.89% ریکارڈ کی گئی، جبکہ سندھ میں وائرس نے 15 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ NCOC نے بھی شہریوں کو کر دیا خبردار اور ملک بھر کے شہری علاقوں میں مویشی منڈیاں سجانے پر پابندی لگا دی، جبکہ گلیوں محلوں میں جانوروں کی خرید و فروخت کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ NCOC نے مویشی منڈی میں جانے والوں اور کام کرنے والوں کے لیے بھی کڑی شرائط رکھ دی۔ بیوپاریوں اور مزدوروں کی ویکسینیشن لازمی قرار دے دی، جبکہ جانوروں کی خریداری کے لیے جانے والوں کا داخلہ بھی ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ سے مشروط کر دیا گیا۔
NCOC के मुताबिक दाखिली दरवाजों पर सैनिटाइजर नस्ब करने की जिम्मेदारी मंडी इंतजामिया पर होगी और SOPs पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदार जिलाई इंतजामिया होगी। लाहौर में तैनात चीनी कौंसल जनरल पिंग सिंह वो ने कहा है कि पाकिस्तान को साम्राज्य से घबराने की जरूरत नहीं। चीन मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दोनों मुल्कों के अवाम भी मजबूत ताल्लुकात की तहरीक शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इसकी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ यहाँ मुआशी तरक्की, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर चीन की अव्वलीन तरजीहात में है। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना ने पहली सदी के अहदाफ खुशहाली, अमन और तरक्की कामयाबी से हासिल किए हैं और अब नई मंजिल की तरफ गामजन हैं। कौंसल जनरल चाइना लाहौर पिंग सिंह ने मजीद कहा कि 2015 में चीन के सदर शी जिनपिंग के दौरे पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान चीन के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत बुनियादों पर परवान चढ़ी और पाक चीन दोस्ती के एक नए बाब का इजाफा हुआ। कोरोना वबा में भी पाकिस्तान और चीन ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया है। चीन पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और हुकूमतों से मिलकर पाकिस्तान की आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा है। मोहम्मद मेहदी ने कम्युनिस्ट पार्टी चाइना को 7 साला तकरीबात की मुबारकबाद देते हुए कहा कि जायजे के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी की जिंदगी में 4 मरहले आए हैं। पाकिस्तान चीन के सिफारती ताल्लुकात भी 3 मरहलों पर मुश्तमिल हैं, जिसमें अव्वल जब इनकलाब चीन बर्पा हो गया तो पाकिस्तान ने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि चीन से पायदार ताल्लुकात निहायत जरूरी है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC की सूरत में शानदार इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का आगाज किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हमने अफगान भाइयों की बेपनाह खिदमत की है। अब वक्त आ गया है कि वो अपने घरों को लौटें। अफगान महाजरीन की वापसी को पीस प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम मुहाजिरीन की खिदमत करते हैं, दूसरी जानिब अफगान हुकूमत हम पर इल्जाम लगाती है। शाह महमूद कुरैशी ने भारत के हवाले से बात करते हुए कहा कि हम दुनिया को बताएंगे कि भारत किस तरह दहशतगर्दी की फंडिंग करता है। भारत की दहशतगर्दी का मामला इंटरनेशनल सतह पर उठाएंगे। उनका कहना था कि भारत की मकबूजा कश्मीर की पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मकबूजा क़यादत ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात में 5 अगस्त के इक़दामात पर नाराजगी का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि भारत माशी मुश्किलात से दोचार है, बेरोजगारी बढ़ी है। भारत अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए ये इक़दामात कर रहा है। शहर कायद के बासियों के लिए एक और बुरी खबर आ गई। CNG पर फी किलो 30 रुपए इजाफी देने या CNG को भूल जाएं। CNG डीलर्स ने LNG की दरामद पर आयद 5% ड्यूटी और 12% सेल्स टैक्स को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। शहर कायद में मौसम सरमा में CNG का ना मिलना मामूल की बात है, लेकिन यहाँ तो गैस की मसनूई बहरान के नाम पर गर्मियों में भी CNG लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। शहर कायद के तमाम CNG स्टेशन 22 जून से ताहाल बंद हैं। CNG नायाब है, ऊपर से ड्यूटी और टैक्सेस की वजह से इसकी फी किलोग्राम कीमत में 30 रुपए इजाफे का खदशा है। इस हवाले से ऑल पाकिस्तान CNG डीलर्स एसोसिएशन ने ऑनलाइन इजलास में CNG की कीमत बढ़ने से पड़ने वाले असरात का जायजा लिया। डीलर्स ने इस मसले पर वफाकी हुकूमत से राब्ते का फैसला करते हुए मुतालबा किया कि फौरी तौर पर LNG की दरामद पर आयद ड्यूटी और टैक्स वापस लिए जाएं या फिर डीलर्स को LNG दरामद करने की इजाजत दी जाए। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन खुल गए और CNG की कीमत में होश रुपए इजाफा भी कर दिया गया। पंप्स मालिकान का मौक़िफ़ है कि बजट में LNG पर लगे सेल्स टैक्स के सबब कीमत बढ़ानी पड़ी। कराची समेत सिंध भर में गैस स्टेशन 22 जून से बंद थे, जो आज 2 हफ्ते बाद खुल गए हैं। सार्फिन का कहना है कि बजट के बाद CNG की कीमत में 16 रुपए किलो का बड़ा इजाफा कर दिया गया है और पंप्स मालिकान ने कीमत 140 रुपए किलो मुकर्रर कर दी है। दूसरी जानिब पंप्स मालिकान का मौक़िफ़ है कि बजट में LNG पर लगे सेल्स टैक्स के सबब कीमत बढ़ानी पड़ी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उस्मान बुखारी का कहना है कि PTI उत्तो रोला पाई जाओ ते विचों खाई जाओ के मिशन पर गामजन है। रिमोट कंट्रोल वजीर आला के जराइम पर रोज फसादी औरत पर्दा डालने आ जाती है। तर्जुमान नून लीग पंजाब का कहना था कि उस्मान बुज़दार जितने मासूम और भोले भाले दिखाई दे रहे हैं, इतने ही वो माल पानी बनाने के माहिर निकले हैं। पंजाब की तारीख का वाहिद वजीर आला है जिसकी लूट मार को छुपाने के लिए 52 तर्जुमान रखने पड़े। ये वजीर आला नहीं, बनी गाला एंड कंपनी के गुलाम है। बहुत जल्द फिरदौस अमजद भी नैब के रेडार पर होंगी, फिर मगरमच्छ की आंसू बहाती नजर आएंगी। चीन से 24 घंटों में साइनोफार्म वैक्सीन की 14 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। मजीद 6 लाख खुराकें लाई जाएंगी। साइनोवैक की 20 लाख खुराकें 2 रोज में पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी। उधर NCOC का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सयाहती मुकामात पर रजिस्टर्ड आबादियों की 100% वैक्सीनेशन की जाएगी।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे से कबल मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब की सवात में तफरी। मरियम औरंगजेब सयाहती मुकाम मालम जब्बा पहुंची। मरियम औरंगजेब सवात के सयाहती मुकाम मालम जब्बा में जिप लाइनिंग के साथ ठंडे मौसम से लुत्फ अंदोज भी हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी कामरान बंगश ने वीडियो को शेयर किया और कहा कि पीडीएम जलसे के लिए आई हुई मरियम औरंगजेब ने सवात में केपी हुकूमत की जानिब से लगाई गई जिप लाइन को खूब एंजॉय किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ को आईजी पंजाब इनाम गनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन धमाके में बराह रास्त भारत मुलव्विस है। फवाद चौधरी ने कहा, जौहर टाउन धमाके में मुलव्विस गैंग को पंजाब पुलिस, सीटीडी और एजेंसियों ने पकड़ लिया है। फवाद चौधरी का कहना था कि जौहर टाउन में वीबीआईडी धमाका हुआ। धमाके में 3 अफराद जाँ बहक हुए। धमाके के फौरी बाद पंजाब पुलिस हरकत में आई। धमाके के 16 घंटे के अंदर सीटीडी तमाम मुल्जिमान तक पहुँचने में कामयाब हो चुकी थी। धमाके में मुलव्विस मुजरिम पीटर पॉल कराची का शहरी है। पीटर पॉल ने पाकिस्तान के अंदर और बाहर मौजूद कारिंदों में सहूलतकारी का काम किया। धमाके के लिए बैरून से जो मुआवनत हुई उसके भी हकाइक हमारे पास मौजूद हैं। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना था कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में आ गए हैं। जौहर टाउन धमाका और साइबर हमले एक साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन धमाका हुआ हमारे इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क पर साइबर हमले किए गए। हमारे इदारे साइबर सिक्योरिटी पर काम करके बहुत मजबूत हो गए हैं। मोईद यूसुफ का कहना था कि भारत के असल चेहरे को सामने लाएंगे। लाहौर धमाके से तवज्जो हटाने के लिए मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमले का ड्रामा किया गया। इतने सबूत मिलने के बाद भी दुनिया खामोश रहे तो साबित हो जाएगा कि इसकी दिलचस्पी अमन में नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौ मुंतखब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात के फरोग की कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक पाक ईरान सरहद के साथ सरहदी मंडियों का कयाम अहम इकदाम है। दोनों रहनुमाओं ने इक्तिसादी ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक किया। मंडियों से आवाम को मुआशी और माशरती फवाइद हासिल होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर पर ईरान की मुस्तकिल हिमायत पर ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए अफ़गान मसले के हल के लिए सियासी मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। सियालकोट में महकमा सेहत के अफसरान और इंतजामिया की काविशें रंग दिखाने लगी। जिला भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1% से भी नीचे चली गई। डिस्ट्रिक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ सियालकोट डॉक्टर मोहम्मद असलम चौधरी ने मोबाइल टीम के हमरा मुख्तलिफ निजी स्कूलों का दौरा किया और स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन लगवाने के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल मालिकान की जानिब से शोबा हेल्थ सियालकोट की काविशों को खूब सराहा गया और तारीफी इसनाद पेश किए गए। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 19 अफराद जान की बाजी हार गए। 1347 अफराद में वायरस की तस्दीक भी हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.97% रही। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 45,245 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1347 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 19 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.97% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 22,427 हो गई और मजमूई केसेस 9,63,660 तक जा पहुंचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 650 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,07,934 हो गई है, जबकि फाल केसेस की तादाद 33,299 है। मार्का कारगिल में दुश्मन पर अपनी धाक बिठाने और हैबत तारी कर देने वाले फौजी जवान कैप्टन कर्नल शेर खान का आज 22वां यौम शहादत है। 5 जुलाई 1999 को अर्ज़े वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान की बहादुरी की दास्तान सुनहरे हरूफ में लिखी गई। 22 साल गुजर जाने के बावजूद भी कैप्टन कर्नल शेर खान की शुजाअत के किस्से हर तरफ हैं। 1999 में मार्का कारगिल में कैप्टन कर्नल शेर खान ने भारतीय फौज को जबरदस्त जानी नुकसान से दोचार किया और भारतीय फौज को पसपा होना पड़ा। इस मार्के में कैप्टन कर्नल शेर खान ने खुद जाम शहादत नोश किया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनके अजीम कारनामे पर उन्हें पाकिस्तान का आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर अता किया। कैप्टन कर्नल शेर खान के यौम शहादत पर DGISPR ने पैगाम में कहा कि हमें शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान पर फख्र है। कैप्टन कर्नल शेर खान 1970 को स्वाबी में पैदा हुए थे। उनके वालिदैन ने पाक फौज की मोहब्बत में इनको कर्नल शेर खान के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। हंसमुख कैप्टन कर्नल शेर खान अपने हुस्न मिजाज की वजह से अपने दोस्तों में बहुत मकबूल थे। अपनी बहादुरी और कुर्बानी की वजह से वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में।
कनाडा का सूबा ब्रिटिश कोलंबिया इन दिनों शदीद कुदरती आफात की जद में है। सूबे में रिकॉर्ड दर्जे हरारत और हीट वेव की वजह से 700 से जायद अमवात के बाद अब जंगलात में 100 से जायद मुकामात पर आग नया चैलेंज बन गया है। सूबे के मुतासरा इलाकों से सैकड़ों अफराद को इनखला के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि बुध और जुमेरात के दरमियान ब्रिटिश कोलंबिया और मगरबी अल्बर्टा में बिजली गिरने के 7 लाख से जायद वाकयात पेश आए। फिलिपाइन के फौजी तैयारे हादसे में हलाकतों की तादाद 45 हो गई। फौजी तैयारा जनूबी इलाके में गिरकर तबाह हो गया था। C-130 तैयारे के हादसे के दर्जनों जख्मी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। तैयारे में 90 से जायद अफराद सवार थे, जिनमें ज्यादातर फौजी थे। वाज़ेह रहे कि C-130 तैयारा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे मिस कर गया था और गिरकर तबाह हो गया। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सीमेंट कंपनियों की जानिब से साल 1990 के बाद माली साल 2020-21 में सीमेंट की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त की गई है। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड को उज़्बेकिस्तान तक तोसी देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में एक आला सतही वफ़द अगले हफ्ते उज़्बेकिस्तान का दौरा करेगा। सुई सदर्न गैस के बिलों में जून में क्यों इजाफा हुआ? गैस का बिल जो 220 रुपए से 250 रुपए तक के दरमियान हर माह आता है, जून में 390 रुपए तक जा पहुंचा। नेपरा ने माली साल 2019-20 की चौथी और माली साल 2020-21 की पहली 2 सहमाही कीमत में एडजस्टमेंट्स की मंजूरी देते हुए बिजली 11 पैसे फी यूनिट तक महंगी कर दी है। फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत बैंक से रकम निकलवाने समेत मुतादिद विदहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दिए गए हैं। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हकाइक BTV इंफरटेनमेंट में। उर्दन में फिजाओं से पैरासेलिंग करते हुए समंदर की सतह पर उतरने वाले शख्स का पांव शार्क ने अपने जबड़े में जकड़ लिया। इसके बाद क्या हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। उर्दन में 37 साला पैरास्लाइड्स को बहरे अहमर में शार्क ने अपने जबड़े में जकड़ लिया। ताहम वहां मौजूद लोगों और पैराशूटर्स ने शार्क के मुंह पर लातें और घूंसे बरसाकर शार्क का शिकार को छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। पैराशूटर को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ताहम शार्क ने एक पांव घुटने से नीचे चबा डाला था, टांग की हड्डी टूट गई और गोश्त गायब था। बहरे अहमर में शार्क के हमले के वाकयात इंतहाई कम है। ताहम इक्का दुक्का वाकयात ने सयाहों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। शहरी इंतजामिया और नेवी हुकाम की जानिब से इस इलाके में गश्त में इजाफा कर दिया गया। समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के माहिरीन का कहना है शार्क कम ही खुराक के हुसूल के लिए साहिल का रुख करती हैं और तब तक किसी पर हमला नहीं करती जब तक इन्हें तंग ना किया जाए। इंसानों को समंदरी हयात की जिंदगियों में दखल देने से गुरेज करना चाहिए। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। दुनिया में कोरोना वायरस की नई और ज्यादा महलिक किस्म लैम्डा सामने आ गई। लैम्डा वेरिएंट असल कोरोना वायरस की निस्बत फैलाव की ज्यादा सलाहियत रखता है। साइंसदानों का कहना है कि कोरोना की नई किस्म डेल्टा, अल्फा और गामा इकसाम से भी ज्यादा फैलती है। लैम्डा वायरस कोरोना वैक्सीन के खिलाफ भी ज्यादा मज़ाहमत की सलाहियत रखता है। कोरोना की लैम्डा किस्म सबसे पहले प्रो में दिसंबर में पाई गई थी और ये नई किस्म चिली समेत 27 मुल्कों में फैल चुकी है। बरतानिया में 23 फरवरी से 7 जून के दरमियान लैम्डा वायरस के 6 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। मौसमी खट्टा मीठा फल हर उम्र के अफराद की पसंद, बनावट में नहायत खूबसूरत और खाने में लजीज और फरहत बख्श फल, जिसे इंसानी मजमूई सेहत की जमानत भी करार दिया जाता है। ये फल कौन सा है और इसकी अफादियत के हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्ट्रॉबेरी की 600 से ज्यादा इकसाम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पाई जाती हैं। मार्केट में बासानी दस्तयाब स्ट्रॉबेरी से बने वाली आइसक्रीम, जैम, फालूदा, मीठी गजाएं, केक, मिल्क शेक, सलाद और दीगर पकवान निहायत शौक से खाए जाते हैं। एक तिबी तहकीक के मुताबिक स्ट्रॉबेरी का रोजाना इस्तेमाल इंसान की कुव्वत मदाफियत को बढ़ाने और सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करता है। इसके फवायद जानकर आप भी आज ही से इस फल का इस्तेमाल यकीनन शुरू कर दें। स्ट्रॉबेरी दिल के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद फल है। ऐसे लोग जो दिल के बीमारियों से बचना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करें। स्ट्रॉबेरी में ऐसे कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो आर्ज़ाए कल्ब और कैंसर जैसे कई मोहलिक अमराज से लड़ने की सलाहियत रखते हैं। स्ट्रॉबेरी में मौजूद पोटेशियम और मिनरल्स जिस्म का मदाफियाती निज़ाम बेहतर बनाते हैं। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में।
لاہور کے مقامی ہوٹل میں حال ہی میں ہونے والے ایوارڈ شو میں پاکستانی اداکارائیں مغربی طرز کے لباس کے انتخاب پر تنقید کی زد میں آ گئیں۔ سوشل میڈیا پر اداکاروں کے انتخاب سے جہاں ان کے مداح سخت ناراض ہیں، وہیں کچھ فنکاروں نے بھی اس تنقید میں حصہ لیا ہے اور کھل کر اظہار خیال کیا۔ اداکار بلال قریشی نے اپنے انسٹاگرام سٹوریز پر اداکاروں کے ملبوسات کے انتخاب پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خواتین آپ سب بہت باصلاحیت اور خوبصورت ہیں، یقین مانیے آپ کو خوبصورت دکھنے کے لیے مختصر اور مغربی طرز کا لباس زیبتن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سابقہ اداکارہ نور بخاری نے کچھ معروف اداکاروں کی تصویریں شیئر کی جن میں ان کے چہرے واضح نہیں تھے۔ مختصر پیغام میں لکھا، کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ اداکار فیضان شیخ نے کہا کہ سادگی کے ساتھ بھی آپ اپنے ایک واضح سٹائل میں سامنے آ سکتی تھی، کیونکہ مہنگے کپڑے ہی آپ کے سٹائلش ہونے کی ضمانت نہیں ہوتے۔ اداکارہ عمر خان اور عفت عمر بھی تنقید کرنے والوں میں شامل ہو گئیں۔ انہوں نے اداکاروں کے سٹائل کو فیشن کی موت قرار دے دیا۔ اداکارہ اشنا شاہ کا سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری کی وائرل ڈانس ویڈیو پر تنقید کرنے والوں کو کرارا جواب۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ہماری اداکارہ اگر بہن کی وفات کے کچھ مہینوں بعد خوشی سے شادی کی تقریب میں ڈانس کرے تو اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ اتنی جلد خوش کیسے ہو گئیں۔ بشریٰ انصاری کی ایک شادی کی تقریب میں اذان سمیع خان کے ساتھ بالی ووڈ گانے میں ڈانس کی ویڈیو سامنے آئی تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی تھی۔ کچھ صارفین نے جہاں اداکارہ کی اس ویڈیو کو پسند کیا، وہیں کچھ یہ تنقید کرتے بھی دکھائی دیے کہ ان کی بہن سنبل شاہد کے انتقال کو ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا ہے اور وہ یوں خوشیاں منا رہی ہیں۔ اشنا شاہ نے اس معاملے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ باسکٹ بال کے لیجنڈ کھلاڑی کو بھی برائنٹ کی موت کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی اہلیہ نے ہنستے مسکراتے گیم کھیلنے کی ویڈیو شیئر کی تھی، تو لوگوں نے اس کی ہمت کو داد دی تھی کہ وہ بہت جلد اس غم سے نکل کر اپنی زندگی میں لوٹ آئی ہیں۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اشنا شاہ نے موقف اختیار کیا کہ ہماری اداکارہ اگر بہن کی وفات کے کچھ مہینوں بعد خوشی سے شادی کی تقریب میں ڈانس کرے تو اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ اتنی جلدی خوش کیسے ہو گئیں۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدان میں ہونے والی ہلچل BTV اسپورٹس میں۔ فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کی ساتھی بالر حارث رؤف کو سینٹرل کانٹریکٹ میں ترقی ملنے پر مبارکباد۔ کہا کہ گزشتہ انگلینڈ دورے پر کراؤڈ کو بہت مس کیا تھا، تماشائیوں کی گراؤنڈ میں واپسی کی بہت خوشی ہے۔ PCB کے نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں 20 کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ 1.5 سال قبل ایک کیٹیگری میں شامل قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کی ایک بار پھر تنزلی ہوئی ہے۔ انہیں کیٹیگری B سے کیٹیگری C میں شامل کر دیا گیا ہے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم، حسن علی، محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی کیٹیگری A میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ اظہر علی، فہیم اشرف، فخر زمان، فواد عالم، شاداب خان اور یاسر شاہ کیٹیگری B میں شامل کیے گئے ہیں۔ اسی طرح عابد علی، امام الحق، حارث رؤف، محمد حسنین، محمد نواز، نعمان علی اور سرفراز احمد کیٹیگری C میں شامل، جبکہ عمران بٹ، شاہنواز ڈھانی اور عثمان قادر ایمرجنگ کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال حارث رؤف ایمرجنگ کیٹیگری میں شامل تھے اور اپنی عمدہ کارکردگی کی بدولت وہ ترقی پا کر C کیٹیگری میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ حارث رؤف ایمرجنگ سے ترقی پا کر اگلی کیٹیگری میں پہنچے ہیں۔ حارث رؤف کا کہنا ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ میں ترقی کی بہت خوشی ہے۔ شاہین آفریدی نے حارث رؤف کو ترقی پانے پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ گزشتہ انگلینڈ دورے پر کراؤڈ کو بہت مس کیا تھا، تماشائیوں کی گراؤنڈ میں واپسی کی بہت خوشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انگلینڈ میں پاکستان کو بہت سپورٹ ملتی ہے، تماشائیوں کے سامنے کھیلنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے، کوشش کریں گے سیریز میں اچھا پرفارم کریں۔ پاکستانی بیٹسمین حارث سہیل انگلینڈ پہنچنے کے بعد فٹنس مسائل سے دوچار، پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں شرکت مشکوک ہو گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق حارث سہیل بائیں ٹانگ میں درد محسوس کر رہے ہیں، وہ آج اور کل ٹریننگ سیشنز میں شریک نہیں ہوں گے۔ PCB نے بتایا کہ حارث سہیل نے ٹانگ میں تکلیف کے باعث دونوں انٹرا اسکواڈز میچز میں بھی حصہ نہیں لیا۔ ان کی ریہیب کا آغاز کر دیا گیا ہے اور MRI اسکین کل کارڈف میں ہوگا۔ کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ اسکین رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد ہی حارث کے پہلے ایک روزہ میچ میں دستیابی کا فیصلہ ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے میں حارث سہیل کی جگہ مڈل آرڈر میں سہیب مقصود کو موقع دیا جا سکتا ہے۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال BTV ویدر میں۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور گلوبل وارمنگ نے دنیا کے مختلف حصوں میں گرمی کی شدت میں انسانوں کی برداشت سے زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ برطانوی یونیورسٹی کے ایک حالیہ تحقیقی مشاہدات میں پاکستان کے شہر جیکب آباد اور متحدہ عرب امارات کی ریاست راس الخیمہ میں درجہ حرارت جان لیوا حد تک بڑھنے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان میں ٹیلی گراف کے نمائندے نے اپنی ایک رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ مستقبل میں جیکب آباد اور راس الخیمہ میں درجہ حرارت میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے اوقات میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر،
गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहा। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।